नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। बेळगाव जिल्ह्यात एक आणि तालुक्यात एक वॉर रूमचे कार्य सुरू। घरातच आयसोलेशन मध्ये असणाऱ्या रुग्णांना फोनवरूनच दिले जात आहे मार्गदर्शन। जिल्ह्याला 22 किलो लिटर ऑक्सिजन पुरवठा होत असल्याची जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ यांनी दिली माहिती। कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट तीव्र असल्याने 53 शिक्षक संक्रमित असून 20 शिक्षकांचा मृत्यू। मृत शिक्षकांपैकी 10 शिक्षक होते। बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूक कर्तव्यावर। SSLC परीक्षेला मुलांनी सामोरे जाण्यास शिक्षक प्रयत्नशील असल्याचे DDPI डॉक्टर AB पुंडलिक यांनी दिली माहिती। सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाळला आपला शब्द। सीमा भागातील जनतेसाठी आणखी 3 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर केले MA समितीकडे सुपूर्द। घरी उपचार घेणाऱ्या कोरोना रुग्णांना देणार MA समिती ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मोफत सेवा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बेळगाव पोटनिवडणुकीत कर्तव्य बजावणाऱ्या 10 तर एकूण 20 शिक्षकांचा बेळगाव जिल्ह्यात कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती DDPI ಡಾಕ್ಟರ್ AB पुंडलिक यांनी दिली आहे। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ? ಸುಮಾರು 53 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸರಿ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ಈ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ BO ಮುಖಾಂತರ, BRC ಮುಖಾಂತರ, CRP ಮುಖಾಂತರ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು, ಜೂಮ್ ಮೀಟು, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿವ್ರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ। ಕರೋನಾ ತುಂಬ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೂರವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಔಷಧಗಳಿವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಾಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವೆಬಿನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, CRPಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, BRC BOಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ನಡೆದೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಸರ್, ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಮೂಲಕ SCRTSನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಅಂತ SCRTSನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನಾವು ಸೇತು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸರ್, SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಸಾಹೇಬ್ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೋಗಿದೆ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಷನ್ 625 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಮಿಷನ್ 625 ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣರದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗೂ ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಇರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ತಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಗುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು,
ಸರ್ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೂರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ 20 ಸರ್ ಈಗ 23 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಆದಂಗಣ. ಈಗೇನು LKG ಮತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बेळगाव तालुक्यात 22 KL ऑक्सिजन पुरवठा सुरू असून जिल्ह्यात 1 व तालुक्यात 1 वॉर रूमचे कार्य सुरू आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಗಂಟಲು ದ್ರವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,82,740. ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 17,982. ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 7,580. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,464. ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 8,320. ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,144. ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ನಮ್ಮದು 38% ಇದೆ, 38.43. ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 76% ಇದೆ, 75.91 ಅಂದರೆ 76% ಇದೆ. ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ 0.23% ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4,146. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳು 2,144. ಮತ್ತು ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 1/4/21ರಿಂದ 15/5/21ರವರೆಗೆ 12,902 ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ವೈಲ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12,750 ವೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 152 ವೈಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 1/4/21ರಿಂದ 15/5/21ರವರೆಗೆ 12,561 ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ವೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮೊದಲು 15 KL ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ 22 KL ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು. 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಹೊನಗ MSPLಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಪಾಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಸೂಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 KL ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ 22 KL ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 25 ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಗೋಕಾಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರನಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬಫರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರುವಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರು ಬಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, KLE ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬರೋದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ಸೊಳಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬೆಡ್ರೂಮು, ಒಂದೇ ಬಾತ್ರೂಮು, ಒಂದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುವಂಥವರು ಇಂಥದ್ರ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 38,77,504 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 6,72,232 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರು 5,44,589, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,27,643. ಇನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವರು 4,16,946. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾದದ್ದು 1,190, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾದದ್ದು 2,480. ಒಟ್ಟು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3,670 ಇದೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾದದ್ದು 9,080, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದದ್ದು 12,560. ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ 21,640 ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 18ರಿಂದ 44 ವಯಸ್ಸಿನ ಗುರಿ 22,95,518. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4,125 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಬಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಸ್ 418, ಈಗಾಗಲೇ 362 ಬೆಡ್ಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಡು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 56 ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಕೂಡ 163 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ 89 ಇದಾವೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 74, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಏನು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಇಂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು, ಅದು ಇಂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಖಾನಾಪುರ ಇವತ್ತೇ 2 ಸಾವುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. 2 ಸಾವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ. ಮತ್ತೇನು ಇದಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಮತ್ತು ANM ವರ್ಕರ್ಸು ಏನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸ್ಕ್ಯಾನರಿಂದ ಅವ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಅವರು ಆರೈಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಗುಂಪು ಜೊತೆ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಆರಾಮಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಒಂದು 10 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಡೋನರ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಒಂದು 2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸನ್ನು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದು ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು 50 ಸಿಲಿಂಡ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು IMAದವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು IMAದವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮಿಷನರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ನರ್ಸಸ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು FIR ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ कठोर क्रमांकाने तेಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळत सीमा भागातील जनतेसाठी पुन्हा 3 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या हाती सुपूर्द केले आहेत. आज महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कोरोना विलगीकरण कक्षासाठी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारनं म्हणजे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणि श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने पुन्हा ज्या उर्वरित कॉन्सन्ट्रेटर मशिनी होत्या त्या मशिनी बेळगावच्या सीमा भागाच्या लोकांच्याकडे त्यांनी सुपूर्द केलेल्या आहेत. आणि आजच दत्ता जाधव साहेब, मी आणि आमचे प्रकाश बेळगोजी साहेब दोन कोल्हापूरवरून ह्या मशिनी तिथनं त्यांच्याकडून घेऊन आलेलो आहोत. आणि त्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र सरकारचे, एकनाथ शिंदे साहेबांचे, उद्धव ठाकरे साहेबांचे आणि श्रीकांत शिंदेचे लाख लाख आभार मानतो. आणि मदन बोंबले साहेबांनी बेळगाव शहर आणि परिसरामध्ये आज ऑक्सिजनचा जो तुटवडा भासत आहे आणि अशा वेळी रुग्ण ऑक्सिजन नसल्यामुळे तडफडत आहेत. या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारचे योगदान आमच्या या सीमा भागासाठी नक्कीच आशादायी आहे. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, बेळगाव सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या माध्यमातून या बेळगाव शहरासाठी गेल्या आठवड्यात 2 कॉन्सन्ट्रेटर या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आले होते. पुन्हा आज या ठिकाणी 3 कॉन्सन्ट्रेटर उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत. आमच्या या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कोविड सेंटरसाठी तर याचा उपयोग होणारच आहे. भविष्यात अजून आणखीन एक 5 जर कॉन्सन्ट्रेटर जर बेळगाव शहराला त्यांनी दिले, या सीमा भागाला दिले, तर घरी जे आयसोलेटेड आहेत, घरी बसून जे उपचार घेत आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून हे कॉन्सन्ट्रेटर जर आम्ही दिले तर त्यांचे सुद्धा प्राण या कॉन्सन्ट्रेटरमुळे वाचू शकणार आहेत. त्यामुळं मी एकनाथ शिंदे साहेब, परत श्रीकांत शिंदे साहेब आणि महाराष्ट्र सरकारचा मी अत्यंत आभारी आहे. बाळासाहेब ठाकरे त्यांची ही शिवसेना आहे आणि जेव्हा शिवसेना बोलते तसं ती वागते. जेव्हा ती बोलते तेव्हा ती करून दाखवते. आज कोणीतरी म्हटलं की बाबा फक्त 10 सांगितले आणि 2 दिले. 2 नाही, हे पुरे 10च्या 10 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर ह्या सीमा भागासाठी येणार म्हणजे येणार. आता परवा 2 आले, आता आणि 3 आले. येणारे उर्वरित 2-3 दिवसामध्ये आणि 5 येणार. आणि ह्या सीमा भागासाठी ह्याचा नक्की उपयोग होईल असं मला, लोकांचे प्राण वाचतील ह्या कॉन्सन्ट्रेटरने. आता मदन बाबने ज्याप्रमाणे सांगितले की आम्ही जे आयसोलेटेड घरी आहेत त्यांना जर आम्ही हे ऑक्सिजन पुरवलं तर त्यांचेसुद्धा प्राण वाचतील. आणि आमच्याकडे ॲडमिट पेशंट्स आहेत त्यांचेसुद्धा आम्ही कुठं ना कुठं तरी प्राण वाचवू शकतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आणि 5 मशीन आल्या तर आपण एकनाथ शिंदे साहेबांचं, तसंच श्रीकांत शिंदे साहेबांचं आणि वंदनीय आपले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांचासुद्धा आम्ही ह्या ठिकाणी आभार मानतो. आणि असेच, आणि आम्हाला फक्त 5 आले तर आम्हाला आणि व्यवस्थितपणे सगळ्यांचा ऑक्सिजन इथं काय पुरवठा करावा लागेल तो आम्ही करू शकतो. एवढंच मी सांगून ह्या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना नेहमी सीमाभागाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी असते. आज परत 3 कॉन्सन्ट्रेटर बेळगावात पोहोचलेले आहेत. कुठंतरी कुजबूज चालू होती. बेळगावात कॉन्सन्ट्रेटर महाराष्ट्रातून येत आहेत आणि संख्या काहीतरी वेगळी सांगितली जाते आणि येत आहेत मात्र कमी. तसं नसताना आम्ही स्वतःहून त्यांना सांगितलं होतं की उर्वरित जे कॉन्सन्ट्रेटर आहेत ते 10 लिटरचे पाठवा. त्यामुळं हा जो विलंब आहे तो लागला होता. आत्ता सध्याला एकीकडं प्रतिनिधी म्हणतात की बेळगावात कुठेही प्राणवायूची कमतरता नाही आहे, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत आहे. लोकांचा जीव हा प्राणवायूच्या अभावामुळे जात आहे, ऑक्सिजन नसल्यामुळे जात आहे. सेवाभावी संस्था बेळगाव आणि कर्नाटकाच्या बाहेरून ऑक्सिजन आणून देत असताना सुद्धा त्यांना सुद्धा नोटीस बजावल्या जात आहेत की तुम्ही तो ऑक्सिजन पुरवठा बंद करा. त्याच्या मागचं राजकारण काय आहे, काय लोकांना याने मरायला सोडलेलं आहे हे खऱ्या अर्थानं जाणून घेण्याची गरज आहे. मी जनतेला विनंती करू इच्छितो, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विलगीकरण कक्षाकडे तात्पुरत्या सोयीसाठी हे कॉन्सन्ट्रेटर उपलब्ध आहेत. जेणेकरून एखाद्या रुग्णाचे जीव असतील यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहूया. कोणी कसली अफवा पसरवत असली तर तुम्ही अजिबात त्यांचं ऐकू नका. कुठल्याही प्रकारचा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत नसल्यामुळेच ही परिस्थिती बेळगावावर आलेली आहे. हे फक्त दाखवण्यासाठी सगळं जे चालू आहे ते आता बेळगावची जनता शून्य झालेली आहे. त्यांना हे कळालेलं आहे. कुठेही या गोष्टीचं राजकारण करू नका. मी अजून बोलतोय, जिथं राजकारण करायचं आहे तिथं राजकारण करा. जिथं लोकांचे जीव वाचत असतील तिथं ते वाचवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. मी पुन्हा एकदा एकनाथजी शिंदे साहेब, बेळगावचे सीमा समन्वयक मंत्री श्रीकांतजी शिंदे साहेब, श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या माध्यमातून ज्यांनी ही मदत केलेली आहे, आणि दत्ता जाधव आणि आमचे प्रकाश बेळगावजी सागर पाटील यांनी याचा पाठपुरावा करून आज हे कोल्हापुरातून जाऊन आणलेले आहेत, त्यांचे खरोखर मी आभार व्यक्त करतो आणि याचा कुठेतरी बेळगावच्या जनतेला उपयोग होईल अशी आशा व्यक्त. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. One stop, one shop, one solution for all your celebration. We Sumitina Traders provide best services and are wholesale dealers in birthday items, marriage decor, event management and many more. We also deal in all seasonal items such as Holi, Ganpati, rainy wear, Diwali, Christmas, etc. We also deal at cake items, toys, fetas, special light effects, etc. We also undertake events such as birthday decoration, baby shower and special entries for all the occasions. Visit our shop to experience the best services in Belgaum. Regards, Sumitina Traders, Pangul Gully, Belgaum. Contact Vicky Mehta 99868 or Ruchi 99866 60208. रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट. क्वालिटीमध्ये यापेक्षा सुंदर कुठेही नाही आणि दरामध्ये यापेक्षा स्वस्त कुठेही नाही. सोबत 5 वर्षाची वॉरंटी. थेट फॅक्टरीमधून विक्रीला 65% सूट. सोफा सेट सुरुवाती दर 12,500 रुपये, डायनिंग सेट 7,500 रुपये, वॉर्डरोब 5,500 रुपये, डबल बेड कॉट 10,500 रुपये, टीव्ही वॉल युनिट 3,500 रुपये,
ड्रेसिंग टेबल 2500 रुपये, कम्प्युटर टेबल 1500 रुपये, दिवाण 3500 रुपये. याशिवाय तुम्हाला येथे मिळतील सेंटर टेबल, ऑफिस चेअर आणि ऑफिस फर्निचर. त्याचप्रमाणे खास मन लुभावणारे मॅरेज पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत आणि आमच्याकडे लोनची सुविधाही आहे, ते पण सोप्या EMI सोबत. मग आजही भेट द्या रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, राधाकृष्ण टावर, बिलो सिंडिकेट बँक, नियर गोबी मंचुरी शॉप, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क साधा 9483560831 वर. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. क्लासिक ऑल इन वन. थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर, जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्स, स्केल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केट, कॉटन हँड ग्लोव्स, थर्मल, टी-शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बरमुडा, नाईटवेअर, गाउन्स, अंडरगारमेंट्स, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी. बाळापासूनच्या साईज पासून प्लस साईज पर्यंत प्रत्येक साईज मध्ये उपलब्ध. म्हणजे एकाच शॉप मध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, बिसाइड मारुती टेम्पल, बसवांग गल्ली कॉर्नर, बेलगाम. तर संपर्क साधा 9606698537 वर. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. अथणी तालुका पंचायत कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला ब्लॅक फंगसची लागण झाल्याने त्याच्या कुटुंबियांनी सरकारला मदतीचे आवाहन केले होते. तर राज्य परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी मदतीचा हातभार कुटुंबियांना लावला आहे. अथणी तालुका पंचायत कार्यालयातील कर्मचारी आनंद महादेव कुळली यांना कोविड संसर्ग आणि ब्लॅक फंगसची लागण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबियांनी राज्य सरकारकडे उपचारासाठी मदत मागितली आहे. ही बाब राज्य परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांना समजताच त्यांनी उपचाराचा खर्च उचलला जाईल असे सांगितले. आनंद कुळली यांना काही दिवसांपूर्वीच कोरोना संसर्ग झाला होता. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी कुटुंबियांनी सोशल नेटवर्किंग साईटवरून सरकारला मदतीचे आवाहन केले होते. तातडीने मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी आरोग्यमंत्री डॉक्टर के सुधाकर यांच्याशी संपर्क साधला व रुग्णाचे प्राण वाचविण्यासाठी बेंगळूर येथील ब्लॅक फंगस स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये उपचार देण्याची विनंती केली.
आरोग्यमंत्र्यांनीही सौदी यांच्या विनंतीला मान देत तातडीने प्रतिक्रिया दर्शवली आणि आनंद कुळली यांना बेंगळूरमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि त्यांनी आपली काळजी आणि कर्तव्याची जाणीव सिद्ध केली आहे. तर अशा कठीण परिस्थितीमध्ये मदतीसाठी धावून आलेल्या मंत्री लक्ष्मण सवदी यांचे कुळली कुटुंबियांनी आभार मानले आहेत. कर्नाटक राज्यातील खानापूर तालुक्यातील शिंपेवाडीचे परमपूज्य श्री सद्गुरू युवराज मुकुंदास महाराज यांनी समाधी घेतली आहे. कर्नाटक राज्यातील खानापूर तालुक्यातील शिंपेवाडीचे परमपूज्य श्री सद्गुरू युवराज मुकुंदास महाराजांनी वयाच्या 92व्या वर्षी समाधी घेतली आहे. एकवचनी व सत्वशील असलेले मुकुंद महाराज यांचा जन्म हिंदू वर्षारंभी गुढीपाडव्याच्या 3.5 मुहूर्तांपैकी एक असणाऱ्या अशा शुभ मुहूर्तावर जन्म घेतलेल्या मुकुंद महाराजांनी संसाराचा गाडा चालवत अनेक भक्तांना आध्यात्मिक मार्ग दाखवून दिला होता. अशा या थोर गुरुवर्यांचे 13 मे रोजी 3:30 राहत्या गावी समाधी घेतली आहे. लहानपणापासूनच मित्रमंडळींचा गोतावळा व आत्मीयतेने जपणाऱ्या महाराजांना भक्तिमार्गाची अधिकच ओढ असल्याने आसपासच्या गावातील सर्वसामान्यांना भक्तिमार्गाकडे ओढून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्यांच्या या निस्वार्थी सेवेमुळे साक्षात परमेश्वराचीच त्यांना साथ मिळाली आणि जवळपास असलेल्या गुंजी, शिवटाण, निपाणी, चिक्कोडी, कोल्हापूर, सांगली, मिरज, चंदगड, राजगोळी, हल्याळ अशा गावातील अनेक शिष्यांना त्यांनी निर्माण केले होते. आध्यात्मिक भावनांची आवड निर्माण करून शिंपेवाडी गावामध्ये एक चांगलाच ठसा उमटवला होता. त्यांची आध्यात्मिक मार्गदर्शने देणारी भजने हृदयस्पर्शी होती. त्यांच्या पश्चात मुलगा, सून व नातवंडे असा परिवार आहे. नाथपई सर्कल येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेले रस्त्यांचे काम अर्धवट असल्याने स्मार्ट सिटी रस्त्यांच्या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2 दिवसांच्या चक्रीय वादळामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. जणू का मिरगाचा पाऊसच सुरू झाला आहे की काय असे वाटत होते. या चक्रीय वादळात आलेल्या पावसामुळे ठिकठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचलेले पाहायला मिळाले आहे. अशाच पद्धतीने शहरातील मुख्य स्थळ असलेले नाथपई सर्कल येथे पाणी साचलेले डुबके अजूनही पाहायला मिळत आहेत. खरं तर स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाथपई सर्कलचे काम अर्धवट असल्याने त्या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचून राहत आहे. या साचलेल्या पाण्यातून रहदारी करणाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. दक्षिण मतक्षेत्रामध्ये अनेक रस्ते स्मार्ट सिटी अंतर्गत केले जात आहेत, पण ठिकठिकाणी याना त्या कारणावरून कामकाज अर्धवट राहिलेले आहे. या अर्धवट कामांमुळे दुकानदार व प्रवाशांनाही याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी याकडे अधिक लक्ष देऊन अर्धवट कामे पूर्णत्वाला नेणे गरजेचे आहे. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। एप्टेक एविएशन एकेडमी बेलगाम,
यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है। हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है। आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है, और वो इसलिए है जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं। हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं। अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए। एपटेक एविएशन एकेडमी, बेलगाम। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खडे बाजार, बेलगावी। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मुडलगी तालुक्यातील यादवाड ग्रामपंचायत आवरणात तालुका व जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे। मुडलगी तालुक्यातील यादवाड ग्रामपंचायत आवरणात सोमवारी सकाळी जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांनी आक्रोश व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे। कोरोना संदर्भात गावातील सर्व प्रतिनिधींना घेऊन कोरोनावर नियंत्रण आणि जनजागृती करण्यासंदर्भात कार्यक्रमाचे आयोजन केले नसून तसेच नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलेले जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत सदस्य आतापर्यंत गावाजवळ देखील आले नाहीत, म्हणून ग्रामपंचायत सदस्य कलमेश गानगेरी यांनी सदस्यांविरोधात संताप व्यक्त केला आहे। ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡರೂ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ತಲೆ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ವ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಸಾಕ್ತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ। ಯಾದವಾಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ 7-8 ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು। 7 ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಟೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ। ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ವ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। गावातील कोणत्याही नागरिकांच्या समस्या जाणून कोणतीही समस्या न सोडविलेल्या सदस्यांना आगाऊ श्रद्धांजली वाहण्यात आली असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सांब्रा गावचे कार्यकर्ते कोरोना महामारीच्या काळात प्रामाणिक सेवा बजावत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सांब्रा गावचे कार्यकर्ते कोरोना महामारीच्या काळात अगदी प्रामाणिक सेवा बजावत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे। रविवारी सांब्रा गावचे देवप्पा बसरीकट्टी यांचे कोरोनामुळे निधन झाले। अशा या दुःखद प्रसंगी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता सेवाभावातून विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलचे कार्यकर्त्यांनी बेळगाव जिल्हा रुग्णालयातून देवप्पा यांचे शव सांब्रा गावापर्यंत पोहोचून पीपी किट घालून अंत्यसंस्कार केले।
खरं तर अशा प्रसंगी कोरोना रुग्ण आहे समजताच अनेक जण दूर सरसावतात, पण या कार्यकर्त्यांनी उत्तम कार्य निभावले आहे. अशाच सेवांचा बोध घेणे काळाची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. आदर्शा ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज. साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज. आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग. आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन. आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेळगाव. फोन 0831 240 7480. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831 2435 777. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहां है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स. साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स. लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें. शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल. होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. वादळी पावसामुळे शहापूर स्मशानभूमी समोर वीज वाहिन्यांवर झाडांच्या फांद्या पडल्याने शहापूरमधील बराच भाग अंधारमय झाला होता. शनिवारी रात्रभर आणि रविवारी झालेल्या वादळी पावसामुळे शहरभर झाडे पडली होती. त्यामुळे शहरातील बराच भाग अंधारात होता. तशातच शहापूर स्मशानभूमी समोर वीज वाहिन्यांसकट महापालिकेच्या थांबलेल्या कचरावाहू वाहनावर झाड पडल्याने संपूर्ण शहापूर अंधारात होते. रविवारी दिवसभरात स्मशानासमोरील पावसामुळे पडलेले झाड तोडण्यासाठी अडचण निर्माण झाली असून अजूनही ते झाड अर्धे तोडलेल्या अवस्थेत वीज वाहिन्यांसह वाहनावरच पडून आहे. त्यात महानगरपालिकेच्या कचरावाहू वाहनाचे नुकसान झाले आहे. तरी संबंधित विभागाने तत्परतेने ते झाड काढून रस्त्यावरील धोका कमी करावा व 2 दिवस बंद असलेला वीज पुरवठा चालू करावा. कोरोनाच्या काळात स्मशानभूमीत अविरत अंत्यविधी चालू आहेत. त्यात संबंध भागातील वीज पुरवठा बंद असल्याने जनतेला बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. रायबाग तालुक्यातील कुडची गावातील मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने डॉक्टर नारायण साबळे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. रायबाग तालुक्यातील कुडची गावातील 88 वर्षाचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व असलेले डॉक्टर नारायण एच साबळे यांचे गुरुवारी दुपारी निधन झाले. कुडची गावातील मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने डॉक्टर नारायण साबळे यांना भावपूर्वक श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर BT मुन्योळी आपल्या प्रतिक्रिया मांडताना म्हणाले की
डॉक्टर साबळे स्वभावाने खूप सभ्य होते व ते आमचे गुरु होते. त्याचबरोबर डॉक्टर विद्याधर देशपांडे व डॉक्टर बाबाजान चमन शेख यांनीही आपली मते मांडली आहेत. My senior colleague, Dr. Narayan Sabde sir, him since 1984, that means almost 3.5 decades to their colleagues. His life is really a lesson for the medical professionals. Though so many things to be told, but hardly two things in his life I would like to put forth in this forum. One thing, we should follow his sincerity and the time maintaining. He has maintained a very strict time in the clinics. He sincerely and systematic lifestyle he maintained. And secondly, as far as our medical colleagues are concerned, always he used to press for the documented medical practice. That means always you have to keep the case papers, you write the history of the patients, whatever the treatment you have given, always you note that in your patients. These things to be followed by us. With these two words, I pay heartfelt condolences on the behalf of our Kurchi Medical Association and citizens of the Kurchi. I pay the tributes to him. ये जो है मेडिकल फील्ड में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है. हम आज जितने भी यंगस्टर हैं इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए और इनके बताए मार्ग पे चल के आज एक काबिल डॉक्टर हुए हैं. खुद मेरे पर्सनल भी वो गुरु हैं. जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब हमेशा उनका कहना था कि अपना छुट्टियों में वक्त इधर उधर ज़ाया मत करो. जितना होता है किसी हॉस्पिटल में जाके मानवता की सेवा के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाए. और हम लोग इनके पास छुट्टियों में आते थे. और सबसे पहले इनका जो किरदार था, जैसे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, शांत स्वभाव के थे, कभी किसी से जोर से बात नहीं किए और कोई भी गरीब है अमीर है सबको एक ही दिशा में देखा. और इनकी सर्विस इमॉर्टल है जो कभी भुला नहीं सकते. अपनी उम्र के आखिरी वक्त तक लगभग 70-75 साल तक होने तक प्रैक्टिस करते रहे. पैसे का कोई लोभ नहीं था, बस एक अच्छा इंसान थे. मानवता की दृष्टि में इंसानियत के नाम पे इस कुर्ची गांव को इनके बाप दादा ने भी सेवा किया. इनके आने वाली नस्ल भी, अभी इनके लड़के भी सेवा दे रहे हैं. जब कुर्ची में कोई डॉक्टर नहीं था तब इनके पिताजी साइकिल पर ऐनापुर से आके गांव के लोगों की सेवा करते थे. खाने को कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ चिरमुरे लेके आते थे. उसी चिरमुरे से अपना गुजारा करके लोग जहाँ पर भी मिले, क्योंकि ये सबसे बड़ा धर्म है किसी की सेवा करना. इस्लाम धर्म में कोई बीमार पड़ता है तो उसे जाके कैसा है पूछना बहुत बड़ा स्वभाव है. ये लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया है, उनका इलाज किया है, बगैर लोभ के, बगैर पैसे के, बगैर मतलब के. यही बात यीशु क्रिस्ट ने भी की है कि मेडिकल को और एजुकेशन को सबसे बड़ा स्थान दिया है. जितने भी बड़े बड़े परमात्मा, जितने भी बड़े बड़े धार्मिक गुरु होके गए, उनका सबका एक ही मार्गदर्शन था कि मेडिकल फील्ड में सर्विस दो. और इनका पूरा खानदान उस मार्गदर्शन पे सही उतरा है. इनके पिताजी ने भी किया और डॉक्टर साबड़े सर ने भी किया, उनके लड़के भी कर रहे हैं. कुर्ची गांव की तरफ से हम इनके आभारी हैं. और हम सब जितने भी प्रैक्टिशनर हैं ये हमारे गुरु हैं. आज हमारे गुरु होने के बाद हमें एक अफसोस है, वी आर रियली मिसिंग हिम. और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. और गांव के लिए जो सेवा की है तमाम कुर्ची गाँवों की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे. और हम सब कोशिश करेंगे कि इनके बताए मार्गदर्शन पे चलते रहे. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ, ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಗಾರ ಶಾಖೆ ಅವರ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದರು. ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಬೈತೀವಪ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಮಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರೆಂಬ ಯಾವ ಭೇದವನ್ನು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಗಾಧ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳಂತದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರೊಳಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 134 ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ ಕಡೆ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಅಹಂಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆಕಾಳಿನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿದೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಜನರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೋರಿ ಆ ಕೌಟುಂಬಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡುವುದು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ದಾದಾ ಅಂತ ಜನರ ಬಯಲು ಎಂದೂ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ದಾದಾ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಂತ ಕರೀ. ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿದು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. यावेळी डॉक्टर मुन्योळी, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर मनगुत्ती, डॉक्टर चमन शेख, डॉक्टर कुरणे, डॉक्टर ताजीन सह अन्य उपस्थित होते. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. बेळगाव जिल्ह्यात एक आणि तालुक्यात एक वॉर रूमचे कार्य सुरू. घरातच आयसोलेशन मध्ये असणाऱ्या रुग्णांना फोनवरूनच दिले जात आहे मार्गदर्शन. जिल्ह्याला 22 किलो लिटर ऑक्सिजन पुरवठा होत असल्याची जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ यांनी दिली माहिती. कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट तीव्र असल्याने 53 शिक्षक संक्रमित असून 20 शिक्षकांचा मृत्यू. मृत शिक्षकांपैकी 10 शिक्षक होते. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूक कर्तव्यावर. SSLC परीक्षेला मुलांनी सामोरे जाण्यास शिक्षक प्रयत्नशील असल्याचे DDPI डॉक्टर AB पुंडलिक यांनी दिली माहिती. सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाळला आपला शब्द. सीमा भागातील जनतेसाठी आणखी 3 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर केले MA समितीकडे सुपूर्द. घरी उपचार घेणाऱ्या कोरोना रुग्णांना देणार MA समिती ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मोफत सेवा. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.